जगन्नाथ पिलामने आजी आमे छात्र विशृंखला और तार प्रतिकार विषय रे एक रचना लिखिबा। प्रथमे आलोचना करिबा। प्रत्येक रचना रे आमे उपक्रम लिखंती। एठी छात्र विशृंखला और तार प्रतिकार रो उपक्रम, विशृंखलार अर्थ, श्रृंखलार आवश्यकता, छात्र विशृंखलार विभिन्न कारण, छात्र विशृंखलित हेले तार प्रभाव, छात्र विशृंखलित न हेबा पई तार प्रतिकार एवं निजस्व मतामत बा शेष कथा। एबे आमे प्रथमे उपक्रम उपरे आलोचना करिबा आउ लिखिबा। उपक्रम जेउ माने विद्या अर्जन रे ब्रती होंती सेमानंकु विद्यार्थी बा छात्र छात्री कुहा जाए। छात्र संपद प्रत्येक देशर सबुठु उत्कृष्ट संपद, कारण श्रृंखलित आदर्श छात्र संपद ही देशर उज्जवल भविष्यत। वर्तमान एही छात्र समाज रे नाना प्रकार विशृंखला देखा देइछि। यह केवल भारत रे नुहे, सारा विश्व रे एक प्रमुख समस्या जहा आदौ शुभंकर नुहे। हाँ पिले मने, छात्र समाज यदि विशृंखलित हेबे देशर केबे भी उन्नति हबनी। सबु क्षेत्र रे अशांति देखा देब, विपर्जय देखा देब। तेणु छात्र समाज श्रृंखलित हेबा निहाती आवश्यक। विशृंखलार अर्थ एबे पढ़िबा बा लिखिबा। प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक कार्य को निर्दिष्ट नीति नियम अनुसार संपादन करने को श्रृंखला कहा जाए, किंतु एहार विपरीत कार्यानुष्ठान किंबा आचरण को विशृंखला कहा जाए। श्रृंखलार विपरीत कौन? विशृंखला। यदि श्रृंखला न रहिबो तबे विशृंखला हबो। श्रृंखलार आवश्यकता। श्रृंखलाहीन मानव नाविकहीन नौका सदृश। श्रृंखला ज्ञान माध्यम रे ही जड़े सहजरे लक्ष्य स्थान रे पहुंची सफलता पाई थाए। जड़े आदर्श छात्र भविष्य रे उत्तम नागरिक होई देश को उन्नति पथरे आगेई नहीं थाए। छात्र समाज विशृंखला हेले देशर विभिन्न प्रकार समस्या देखा देबो एवं देशर उन्नति और समृद्धि रे बाधा सृष्टि हेबो। तेणु छात्र समाज श्रृंखलित हेबा अत्यंत आवश्यक। एबे हमें पढ़िबा छात्र विशृंखलार कारण। सामाजिक कारण। शिक्षक मानकर आकर्षणीय शिक्षादानर अभाव, कठोर दंड विधान, परिवार रे पितामाता मध्य रे संतान मानक आगरे बारंबार कलह मारपिट हेबा छात्र विशृंखलार एक प्रमुख कारण। ट्यूशन कराउथुबा छात्र छात्री मानक प्रति शिक्षक शिक्षयित्री माने अधिक स्नेहशील और जत्नशील हेबा जोगु अन्य छात्र छात्री मानक मध्य रे विद्रोह भाव देखा देउछि। किछि शिक्षक शिक्षयित्री मानक असामाजिक व्यवहार और असभ्य भाषा मध्य छात्र विशृंखलार कारण मध्य अटे। विभिन्न प्रवेशिका परीक्षा मानकरे केही असाधु उपाय रे अयोग्य पिला मानंकु अधिक मार्क प्रदान करिबा एवं मेधावी परिश्रमी छात्र छात्री माने सेमानंक पछरे रहिबा। ए वर्ष नीट परीक्षा फल देखुचो केमिति समस्त एकदम बहुत पिला 720 रखी देइचनि मार्क्स, बहुत पिला 650 एभव मार्क्स रखिचंती। केमिति ग्रेस मार्क दिया जाइछि तुमे भाभी पारुचो। जो माने कठोर परिश्रम करी वर्ष वर्ष धरी कि 15 घंटा 18 घंटा पढ़िचंती, से माने पछरे रहि जाउचंती, किंतु गध पिला माने अधिका मार्क्स रखिकी सर्टिफिकेट पाई जाउचंती। केते कष्टकर लागिबो जो पिला बहुत परिश्रम करथिबो। तेणु केमिति विशृंखला देखा देइछि कोर्ट कचेरी को केते बड़ घटना एटा होछि वर्तमान तुमे माने न्यूज रे देखि पारुथबो। एपे आमे राजनैतिक कारण कौन से सब आमे जानिबा। राजनैतिक कारण होछि विभिन्न राजनैतिक दल निजर सुविधा पाई छात्र समाज को व्यवहार करुछंती। छात्र माने निजर बहुमूल्य समय को नष्ट करी अजथा राजनीति रे निजको संपृक्त करुछंती। निर्दिष्ट राजनैतिक दल को समर्थन करी गोटिए छात्र गोष्ठी
ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ କେବେ ମାଡ଼ପିଟ ଓ କଳହରେ ଲିପ୍ତ ରହେ। କେବେ କେବେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ। କେହି କେହି ବିକଳାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ଏତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ କମ୍ ମାର୍କ ରଖି କୋଟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବା କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ମୋ ମତରେ। ଆର୍ଥନୀତିକ କାରଣ। ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଓ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଧାର ଲୋନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବାରୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଧନୀ ପରିବାରରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ କେବେ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବି ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାମୀ ପୋଷାକ, ଜୋତା, ଖାଦ୍ୟ, ଚାଲିଚଳନ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। କେବେ କେବେ ବାହାରକୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୋପ୍ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲିପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚୟ ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ୟବହାର, ତୁମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଛାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ପ୍ରଭାବ। କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସମାଜ ଉପରେ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ ରହୁନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆସବାବପତ୍ରକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୋଡ଼ାଜଳା ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସାମାଜିକ ଓ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ଉପାର୍ଜନ ପାଇଁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦର ପଥ ମଧ୍ୟ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ହେବା ସହ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇଟା ପେପର ପଢ଼ୁଛ, ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ତୁମେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ। ଏବେ ଛାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିପରି ନ ହେବେ, ଛାତ୍ର ସମାଜ କିପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ନ ହେବେ, ତାର ନିରାକରଣର ଆମେ ପଢ଼ିବା ବା ଲେଖିବା। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ କରାଇବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ସହ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ହେଉଥିବା କ୍ଷତିକାରକ ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବାରରେ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତନର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ରେଡ଼ିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ, ଫିଲ୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଦେଖାଇବା ଓ ଶୁଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନରେ ସମାନ ଅଧିକାର ନିୟମ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପାତର ଅନ୍ତର ନ କରି ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ନେହ, ଆଦର ଓ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଚାରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ହଁ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଶେଷ କଥା, ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଭ୍ୟାସ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଛାତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲିର ଦେଶର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ। ଛାତ୍ର ସମାଜର
ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ପିତାମାତା, ପରିବାର, ପରିବେଶ, ସରକାର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। କାରଣ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆମ ଦେଶ ହେବ ସମୃଦ୍ଧ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜେ ବି ସତର୍କ, ସଚେତନ, ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବ। କେମିତି ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ପିଲା ହେବି, କେମିତି ମୋର ପିତାମାତା ଗର୍ବ କରିବେ ମୋ ପରି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପରି କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହୁଥିବେ ଏ ପିଲାଟି ପରି ବା ଏଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ କହୁଥିବେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଡ଼ୋଶୀ କହୁଥିବେ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶ କହିବ ମୋ ନାଗରିକ ପରି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଜଣେ ସନ୍ତାନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ନାଗରିକ ହେବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ତୁମେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଉ, କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ପଠାଇବ ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମଟି କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାତୃଭାଷାର ସେବା କରିବ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।